예, 뉴욕 타임스의 두 번째 토픽은 이건데요. Settler sees Palestinian homes highlights growing West Bank chaos. 제목을 다시 한번 읽어보면 Settler sees Palestinian homes highlights growing West Bank chaos. 네, 그래서 아까 이야기했지만 10분에서 한 15분 10분에서 한 20분 사이 적당한 선에서 맞춰 끝을 내볼 텐데요. Two Palestinian families have been trapped. 두 그 가정이 그다음에 갇혀 있었습니다. Since Sunday, 일요일 날부터 지금까지요. Inside their home, 그들의 집 안에, on a rocky West Bank hillside. 바위가 있는 그러니까 험준한 웨스트뱅크의 락키가 여기서는 뭐 험준함보다도 이 바위 투성이의 이 언덕 위에 있는 자신의 집 안에서 누가 붙잡고 있냐면 by a group of violent Israeli settlers, 폭력적인 이스라엘 정착민들에 의해서 who set up a tent in the front yard of one of the houses. 이 정착민들이 텐트를 설치했네요. 앞마당에다가 그 두 주택 중에 한 주택 앞마당에다가 residents 주민들은 말하기를 주로 팔레스타인 사람들에게죠. About 10 to 15 settlers have been attacking them. 약 10에서 15명 정착민들이 이스라엘 정착민들이 계속해서 그들을 공격했다. Around the clock 24시간 내내 throwing stones and an axe. 뭐뭐 하면서 동시입니다. 돌멩이와 그 다음에 an axe, 그 다음에 도끼도 하나 던지면서 early Wednesday morning, 이른 그 수요일날 아침, 어제 아침에요. After news of the siege began to draw news attention. 이 siege요, 이 억류, siege, 그런 siege가 꽉 장악한 겁니다. 그러니까 뭐라고 그래야 되나. 이렇게, 지금 이렇게 감금한 이런 점유 또는 점령 또는 감금의 뉴스가 began to draw news attention, 뉴스 관심을 끌어들이기 시작한 후에 the Israeli Army's commander for the West Bank 담당 이스라엘 군 총사령관인 메이저 제너럴 에이비 블루트라는 소장, 투스타인데 에이비 블루트가 showed up in the village of 우스라라는 크스라라는 동네에 나타났습니다. 모습을 드러냈고 and listen, 그리고 귀 기울여 들었습니다. As one of the families described, 그 두 가정 중에 한 가정이 묘사하는 중에 how the settlers had been terrorizing them since January. 그 정착민들이 1월 이래로 계속해서 어떻게 그들을 terrorize 했는지, 공포에 떨게 만들어 왔는지를 묘사를 했어요. 그리고 그 장군이 귀담아 들었습니다. Outside, 밖에서는요, his soldiers tried to disperse the settlers with tear gas. 그의 군인들, 이 소장님이 거느리고 있는 군인들이 disperse, 해산시키려고 노력했습니다. 이 정착민들을 with tear gas 가지고, 초록가스를 가지고. Yet, 그러나 by 10:20 a.m., 늦어도 오전 10시 20분이 되자 videos from security cameras show, CCTV 비디오들이 무엇을 보여주느냐 하면 the soldiers had left, 군인들이 이미 떠나버렸어요. Soon after, 그 직후에 residents said, 주민들, 주로 팔레스타인 주민들 말에 따르면 the settlers resumed their attacks, 속개했어요. 정착민들이 그들의 공격을 재개했다. With some hope in the morning, 우리가 아침에는 약간 희망을 가지고 있었습니다. 어떤 때 when we saw that, 우리가 데리아를 확인했을 때 the army was present, 군대가 여기 주둔하고 있구나라는 것을 확인했을 때 아이샤 하산이 35 was in a meeting with General Bluth, 블루스 소장하고 미팅에 참여했던 이 사람이 said by telephone, 전화 인터뷰에서 뉴욕타임스과 전화 인터뷰에서 그렇게 말을 했어요. 이번에 심지어 뭐뭐 하는 동안에 she said, 그녀가 뭐라고 했냐면 one of the settlers was throwing stones at her. 정착민 중에 한 명이 지금 자기를 향해서 돌멩이를 던지고 있는 중입니다. 라고 말하고 있는 중에도 그래 하여튼 그렇게 이야기를 했는데 but when we saw that, 그러나 우리가 데리아를 확인했을 때 the army could not stop the settlers, 이 이스라엘 군이 이 정착민들을 멈추게 할 수 없다는 것을 알게 되었을 때 honestly, 이제는요, 솔직하게 말씀드리면 we are more afraid, 우리는 더 겁이 나. 이스라엘 군이 오기 전보다도 더 겁이 난다니까. On Wednesday evening, 그래서 어제 저녁에 the army said in response that, 군이 발표했습니다. In response, 그에 대한 대응으로 다음과 같이 발표했어요. 군이. It was assigning an extra battalion,
배치하겠다. 이제 assigning, 배정하겠다. An extra battalion, battalion 대대입니다. 추가 대대, 한 대대를 to the West Bank, 웨스트뱅크에다 배치하겠다. Try to strengthen order and operational control in the area. 강화해보려고, 강화한다. 질서를 강화한다. 그 다음에 operational control, 그 다음에 operation 차원의 장악. 이 웨스트뱅크 지역에서의 이 작전상의 장악력을 강화하기 위하여 The Army's initial retreat and broader struggle 이 군의 초기의 후퇴 말이죠. 초기에 어제 오전에 물러났었잖아요. 수요일 오전에 물러난 거. 그다음에 broader struggle 그래서 광범위한 투쟁이 발생했는데 to contend with 무엇과 대처하기 위해서 contend with 무엇과 싸우기 위해서 무엇과 대처하기 위해서 더 광범위한 그런 struggle 투쟁이 발생했는데 contend with settler violence 이 정착민 폭력을 contend with 그것을 다루기 위한 겁니다. contend with 다루다는 말이 이제 deal with 그거는 이제 점잖게 다루는 contend with는 이제 싸워서 다루는 거죠. 그러니까 뭐 settler violence는 이제 무찌르기다 뭐 그 정도하고 거의 비슷한데 싸우기 위한 더 큰 그 settler가 cast a spotlight을 비추었다 이 말이에요. cast가 과거죠. 어디에다 the increasingly chaotic situation in the West Bank 점점 더 혼란스러운 상황 웨스트뱅크의 상황에 스포트라이트를 비추었다. Where West Bank에서 hundreds of Israeli settlers have been terrorizing Palestinians. 수백 명의 이스라엘 정착민들이 팔레스타인 사람들을 공포에 떨게 만들어 왔습니다. 무엇을 가지고 with near impunity at all year. 지난 1년 내내 near impunity. 거의 면책입니다. 거의 처벌받지 않아요. As of late July 7월 말 현재로 18 Palestinians have been killed by settlers. 18명의 팔레스타인 사람들이 정착민들에서 살해당했습니다. One more than in all of 2025. 그것은요, 작년도 전체 사망자보다도 한 명 더 많은 겁니다. 그러니까 7개월 동안에, 금년에는 7개월 동안에 작년에는 17명이 죽었는데 이번에는 18명 7월 말 현재로 UN 데이터에 따르면 settlers have been boasting 정착민들이 그동안 계속해서 boasting of입니다. 무엇을 자랑해 온 겁니다. 소셜미디어에서 계속해서 자랑해 왔는데 내가 그들의 공격을요. posting videos showing 무엇을 보여주는 비디오들을 게시했다 그죠. 소셜미디어에 올렸어요. 비디오가 뭘 보여주느냐면 모스크를 보여주는데 that have been torched 그 불에 탄 in Palestinian towns, 팔레스타인 사람들이 사는 동네에서 모스크들이 have been torched, 그 불에 탄 겁니다. 완전히 탄 건 아니고 하여튼 불에 붙여져서 불에 그슬린 정도입니다. At times 하면 가끔 soldiers have taken part, 군인들이 참여해 왔습니다. taken part, participated in, 이 폭력에 군인들도 동참한 겁니다. Palestinians and Israel officials said. 팔레스타인과 이스라엘 관리들도 그렇게 말을 하네요. Reflecting the disciplinary problems. 이것은 무엇을 반영하는 거냐 하면 disciplinary problems. 이 규율의 문제점. 규율이 전혀 없어. 완전히 개판이야 여기가요. 규율의 문제점을 반영하는 겁니다. That the military has acknowledged are an issue. 그런데 이 문제점들이 are an issue. 이슈입니다. 누구에 따르면 the military has acknowledged 군이 인정한 바에 따르면 이것들이 이 문제점들은요 이스라엘 군이 인정을 했는데 an issue라고 인정을 한 겁니다. It's a great fiasco. fiasco는 뭐 catastrophe 그거는 이것은 엄청난 재난이다 이죠. 재난. 아주 엄청난 혼란이고 재난이에요. 아주 엄청나게 좀 강한 단어입니다. 그냥 보통의 혼란 정도가 아니고 엄청난 저는 엄청난 혼란이 되겠습니다. 라고 가디 샴니가 말하는 이 사람이 retire two-star general. 그 two-star general 메이저 제너럴이죠. 은퇴한 소장이 and former head of Israel Central Command. 이스라엘 중부 사령부의 그 사령관이었죠. 전에요, former. whose area of responsibility included 그의 담당 구역이 포함했는데 the occupied territory 점령 지역. 이 점령 지역이니까 the occupied, the가 붙어있기 때문에 웨스트뱅크를 말하죠. There is a loss of control. 지금 이 통제의 상실이 존재합니다. Over the 웨스트뱅크에 대한 통제의 상실이 지금 존재해요. Israel's right-wing pro-settler government says 이거 이스라엘의 우익 그다음에 친정착민 정부는 말합니다.
네타냐후 정부는 말합니다. Concerns about settler violence are overblown. 정착민 폭력에 관한 우려가 overblown, 부풀려졌다 이거죠. 부풀려졌어요. And officials have repeatedly signaled, 그리고 공무원들은 반복적으로 다음과 같이 그들의 support for Israelis accused of attacks, 공격에 공격했다라고 비난받고 있는 이스라엘 사람들에 대한 그들의 지지를 암시해 왔습니다. 반복적으로 Israelis accused of attacks 하니까 이 공격했다라고 고발당한 accused of가 여기서 비난당한 정도가 고발당한 이스라엘리스는 즉 이스라엘의 세틀러스를 말하죠. 이스라엘 정착민들에 대한 지원을 시사해 왔다는 겁니다. The defense minister, 이스라엘의 국방장관 이름이 이스라엘 캐츠인데 boast of, 자랑한다 이겁니다. Having stripped the army of something. strip, 벗겨내는 거죠. strip tease show요. 나이트클럽에서 strip tease show. 그 무희의 옷을 거의 다 벗겨버리죠. Having stripped the army of, 이 군에서 무엇을 벗겼다. 군에서 무엇을 제거했느냐 하면 the authority, 권한을 제거했다 이겁니다. To issue detention orders for 정착민들에 대한 억류 명령을 발급할 수 있는 권리요. 정착민들, 이스라엘 이 정착민들, 깽판 친 애들 가서 막 두들겨 패고 죽인 이 정착민들에 대해서 체포하시오라는 명령을 발할 수 있는 이 권한을요. 이스라엘 군으로부터 빼앗았다. 그래서 나 잘했지. 그리고 이스라엘 국방장관이 자랑한다 이겁니다. Which had been a key tool for restraining. 그것이 이 정착민들에 대한 체포권들요. 그 못된 정착민들에 대한 체포권, 억류 명령을 바라는 것이, 그러니까 위치의 선행사는 뭐냐? 쓰세요 하면 주절 전체여야 하셔야죠. 이럴 수 있는 거 아니면은 authority라고 그러든가. authority, 권한이요. 이 권한은 무엇이었느냐? 계속해서 key tool, 아주 중요한 도구였습니다. For restraining Israeli extremist violence. 이스라엘 극단주의자들의 폭력을 restrain, 억제할 수 있는 중요한 도구였어요. In July, 7월에요. He visited in prison a settler arrested. 그가요, 이스라엘 국방장관이 visited, 방문했는데, in prison, 감방에 있는 a settler, 이거 정착민, 그래서 좋지 않습니다. visit in, 이 정착민이, 그 감방에 있다 이 말인데, 그러면 할 수 없이요. 감방을 방문했다 그러면은 무슨 he visited a prison to see, to interview 하든가요. 감방을 방문했다 인터뷰하기 위해서 뭐 이렇게 해야 되는데 엉터리를 했어요. visit in prison a settler, 정착민, arrested, 체포된, as a key suspect, 무엇으로 체포되냐면 핵심 용의자로 체포된 겁니다. In the sexual assault of a Palestinian man in March, 지난 3월 팔레스타인 남자에 대한 성폭행에 주된 핵심 용의자로 체포된 정착민을 이스라엘 국방장관이 감방에 가서 직접 만났어요. And clashed with General Bluth, 그리고는 충돌했습니다. General Bluth이라는 이 소장과 over the suspect detention, 이 용의자의 억류에 관해서. 그래서 General Bluth는 그래도 좀 양심적인 사령관이니까 이 웨스트뱅크의 이스라엘 사령관은 그 친구의 못된 놈, 남자가 어떻게 남자를 성폭행하니, 더러운 놈, 지저분한 놈, 억류하는 게 지당합니다. 하는데 국방장관은 왜 이스라엘 유태인을 억류하냐 이거죠. 다음에요. In Kusra, 여기서는 located near the city of Nablus라는 도시 근처에 위치하고 있고, the northern West Bank, 웨스트뱅크의 북쪽에 있는, 거기에서는 the violence has afflicted 하면, afflicted two families in particular. 고통스럽게 만들다, 고통을 가하다요. 이 폭력이, 정착민들의 폭력이 특별히 두 가족들을 고통스럽게 만들어 왔다는 겁니다. 계속해서 the Hassans and the neighbors, the Abu Ridis. 그래서 핫산네하고 그 다음에 아부 리디네하고, 아부 리디가 패밀리 네임입니다. 그래가지고 S 붙이고 앞에다 더 붙이면 그지 식구들. 루아이 아부 리디, 이 사람은 46, 네이티브 우스라, 쿠스라의 원래 원주민인데 이미그레이트 오하이오로 이민 갔습니다. 2003년에 and is a US citizen, 그리고 미국 시민권을 지금 가지고 있는데 in the gas station business, 그리고 휘발유가 아니고 정유가 아니고 주유소 사업을 하고 있는데 뭐라고 그러냐면 he poured about $1 million into building. 자기가요 100만 달러, 약 100만 달러 쏟아부었다는 겁니다. 지금 같으면 이제 약 14억을 쏟아부었는데 14억 원을
into building a house in his birthplace. 자기 출생지에 자기 생가터에다가 집을 건설하는 데다가 집 건설하는 데 14억 원을 갖다 쏟아 부었어요. The settler attacks. 그런데 beginning in January 1월에 시작한 이 정착민들의 공격이 started to lay waste to his investment. lay waste to라는 게 있어요. 무엇을 waste로 바꾸다 이겁니다. 무엇을 waste로 갖다 놓았다 이거예요. 무엇에다가 쓰레기를 갖다 놓았다니까 무엇을 파괴했다 이 말입니다. lay waste to가 무엇을 파괴했다. 그래서 그의 투자를 허사로 만들어버리기 시작했다 이겁니다. 그러니까 집이 다 부서지기 시작했다 이거죠. His brother moved into the house to try to protect it. 그래서 그의 brother가 이 집으로 이사 들어왔어요. 이 집을 어떻게든 보호해 보려고 집으로 이사 들어왔습니다. Abu Ridi said he'd appealed to the U.S. Embassy in Jerusalem. 제루살렘에 있는 미국 대사관에다가 그 항의를 했어요. 호소를 했습니다. 호소. For help. 도움을 달라고. 그러니까 원래 텔아비브에 있던 미 대사관을 제1기 때, 트럼프 제1기 때 과감하게 제루살렘으로 옮겼어요. 제루살렘을 옮긴 게 왜 과감한 거냐 하면 제루살렘은 여러분 아시다시피 3대 종교의 성지입니다. 그래서 이스라엘은 이제 제루살렘을 새로운 수도로 나타내고 선언을 했지만 국제사회에서는 제루살렘을 수도로 잘 인정을 안 하는데 트럼프가 아주 선발대로 나서가지고 제루살렘에다 미 대사관을 옮겨버렸어요. 하여튼 대사관에다 뭐라고 호소했냐면 for help, 도움을 달라고요. And was told, 그리고는 뭐라고 이야기 들었느냐. 미 대사관에 의해서 to report the attacks to the Israeli authorities. 아저씨, 그 공격을 우리한테 신고하지 말고 이스라엘 당국한테 신고하세요라고 통보를 받았다. 이 말이죠. An embassy spokesman didn't immediately respond. 그래서 뉴욕타임스에서 이 고약한 주 이스라엘 미 대사관 놈들 해가지고 대사관에다가 그 연락을 했죠. 우리가 이렇게 너네들 나쁘다고 우리가 기사를 쓸 건데 기사 읽어보고 코멘트 할 것이면 코멘트 해봐. 그랬더니 즉각적으로 회신을 안 했어요. Request for comment on Wednesday. 수요일날 이 코멘트에 대해서 회신을 안 하니까 우리는 그대로 사실을 적시하면서 그대로 보도하는 바이다 이거죠. 거기까지만 하겠습니다.